तेरो रेमर तो गियो। ভিডিওটা দেখো ভাই তোমরা। दोस्तों हुआ ऐसा कि आपको बता दें, इजराइल और अमेरिका ने सीधा सीधा ईरान पर हमला किया और इसी हमले के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर यानी कि खामेनेई की मौत हो गई और इसी मौत को लेकर हिंदुस्तान में छाती पीट रहे हैं। रेमर कहाँ है? और उसी ईरान का जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई, उसी ईरान में लोग जश्न मना रहे हैं। मतलब साफ सीधा फर्क देखिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये वही खामेनेई है सुप्रीम लीडर जो आतंक को बढ़ावा देता है, यानी कि कट्टरपंथ पर विश्वास रखता है। जब आज इसकी मौत हो गई, जो ईरान के लोग हैं वो खुशियां मना रहे हैं, यानी कि उनका सुप्रीम लीडर चला गया, तो सोचिए वो कितने परेशान होंगे खामेनेई से, तो आज खुशियां मना रहे हैं। और हमारे भारत में छाती पीट रहे हैं जो कन्वर्टेड है। सोचिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये देखिए ईरान के लोग कैसे खुशी मना रहे हैं। দেখো ভাই তোমরা ইরানের লোক কি করছে দেখো। और अब ये देखिए किस तरह खुशी मना रहे हैं। और ये देखिए, और ये देखिए, अब हिंदुस्तान के लोगों को देखो, ये देखो, इस पहले इस महिला को सुनो एक बार। देख रहे हो किस तरह से ये कन्वर्टर लोग जो हैं छाती पीट रहे हैं। यहाँ के लोगों के इनके पेट में दर्द हो रहा है, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर वहां पर धरना प्रदर्शन, नारेबाजी कर रहे हैं। इनके पेट में इतना दर्द हो रहा है, जबकि वो आतंक को बढ़ावा देता है, जबकि वो नफरती है और लोगों को एक तरीके से बांध कर रखता था। यानी कि ईरान के अंदर कोई आजादी नहीं थी लोगों को, और यही आजादी दिलाने के लिए यानी कि सीधा सीधा अमेरिका ने और इजराइल ने ये हमला किया, यानी कि ईरान के लोगों को आजादी दिलाने के लिए। और वहां के लोग खुश हैं और यहाँ के लोग छाती पीट रहे हैं। साफ फर्क देख। तो भाई साहब, इन लोगों का तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये लोग तो पता नहीं किस दुनिया से आए हैं कि मतलब किसी भी देश में चाहे गाजा में कुछ हो जाए तो इनके पेट में दर्द होता है, चाहे फिर अब यहाँ पर कुछ हो रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। मतलब इनको पेट में हमेशा दर्द होता ही रहता है। यहाँ से ये चिल्लाते, फड़फड़ाते, डकराते रहते। अगर इतना ही प्यार है तो भाई सीधा सीधा ईरान चले जाओ, और फिर पाकिस्तान से भी तुमको प्यार रहता है, पाकिस्तान से रहता है पाकिस्तान चले जाओ, गांजा वांझा चले जाओ। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर तुम्हें ईरान से ज्यादा ही प्यार है तो एक काम करिए, सीधा ईरान चले जाइए और साथ में नेहा को भी ले जाओ। বন্ধুরা এখন বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় এইরকম টাইপের বিভৎস ভিডিও, মানে প্রচুর ভিডিও দেখা যায়, যেসব ভিডিও এখন ইরান আর ইসরায়েল এই খামেনেইকে নিয়ে যে ভিডিও বানাচ্ছে, সবার ভিডিও বর্তমানে ভাইরাল হচ্ছে। খামেনেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ড চলছে। কেউ কেউ বলছে যে খামেনি একটা ভালো লোক, ভগবান ছিল, একটা ধর্মের ভগবান ছিল। আবার কেউ কেউ বলছে খামেনি হলো একটা আতঙ্কবাদ রেপিস্ট ছিল। এখন কার কথা বিশ্বাস করবো ভাই? এখন দেখো, এর আগেও তোমাদের অনেক ভিডিওগুলো দেখেছি, দেখো করুন। যদি কোনো মুসলিম ভাই আমার ভিডিও দেখে থাকো, অবশ্যই জানাবে যে খামেনি কি সত্যি আতঙ্কবাদ ছিল নাকি ও একজন ভালো ধর্মগুরু ছিল। কেউ একটা ভিডিওতে দেখলাম একজন বলছে খামেনাই ওখানে যদি খামেনার বিপক্ষে, খামেনার বিরুদ্ধে যদি কেউ কথা বলে, যদি ওর মানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যদি কেউ কথা বলতো, তাহলে তাকে ফার্স্টে বিয়ে দিত, কোনো ওদের নিজের লোকের সঙ্গে, বাচ্চা মেয়ে হোক আর যাই হোক, বিয়ে দিত। বিয়ে দেওয়ার পরে তার সঙ্গে ড্যাশ হতো, হওয়ার পর তাকে মেরেই ফেলতো। এই কাজটা কি করতো? চলো আমি পরে আরেকটা ভিডিও আছে, ভিডিওটা তোমাদেরকে দেখাই। একটা করে ভিডিও দেখালে তোমরা বুঝতে পারবে। আগে এই ভিডিওটা দেখুন। ইরানের সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব আছে, কিন্তু ইহুদিদের প্রশ্নে দ্বন্দ্ব নাই। আমরা চাই বিশ্ব মানচিত্র থেকে ইসরায়েল নামক রাষ্ট্রটা মুছে যাক। সেজন্য যদি সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ইরানকে সহযোগিতা করার প্রয়োজন হয়, করতে হবে। ইসরায়েলও একটা মুসলিম রাষ্ট্র, ইরানও একটা মুসলিম রাষ্ট্র। এখন ওরা চায় যে ইরানে ওদের ছিল ধর্মগুরু, তো ধর্মগুরু থাকার জন্য ওরা চায় যে ইসরায়েল একদম তাবাহ হয়ে যাক। ওদিকে দুবাই কোনো সমস্যা নেই, দুবাই আর ইসরায়েল মিলেই তো ইরানকে ধ্বংস করলো। আমরা দেখলাম যে ইরানের একদম প্রধানমন্ত্রী যে ছিল তাকে তো ধ্বংস করলো, তোমরা দেখেছো। তো তারপরেও বলছে এরা এখন বেশিরভাগ মুসলিম লোকরা তারা খামেনেইকে তারা ভগবান মনে করতো। এখন তারা বলছে যে ইসরায়েল যখন খামেনেইকে মারলো, তো ইসরায়েলকে আমরা দুনিয়ার মানচিত্র থেকে মুছে যেতে চাই। আদৌ কি পসিবল, সম্ভব? কারণ ইসরায়েলের সঙ্গে আছে দুবাই, আমেরিকা, ইউনাইটেড স্টেট, আমাদের ইন্ডিয়া, সবাই কিন্তু ইসরায়েলের সঙ্গে আছে। ইরান কি এখন বাংলাদেশকে নিয়ে পারবে এই যুদ্ধকাণ্ড চালাতে? আমার তো মনে হয় না ভাই বাংলাদেশকে নিয়ে এই যুদ্ধকাণ্ড চালাতে পারবে ইরান। আমি দেখাই আরো কিছু ভিডিও আছে। कौन मुसलमान है? वो 1400 साल पुराने मुसलमान है, जाके करबला की हिस्ट्री पढ़िए। आप सऊदी वालों को मुसलमान नहीं कत्ल किया था, हम नहीं मानते, काफिर है, लानत है उन पे। वाह दीदी, वाह दीदी।
नहीं नहीं दीदी वाह दीदी 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 ভাই বলছে সৌদি আরবের মুসলিমদের আমরা মুসলিম মানি না, কারণ ওরা মুসলিম না। ভাই মুসলিম ধর্মের জন্মই হয়েছে সৌদি আরব থেকে, মুসলিম ধর্মের জন্মই হয়েছে একদম সৌদি আরব থেকে জন্ম হয়েছে, যেখান থেকে মুসলিম ধর্মের উৎপত্তি। বলছে এখন ওরা মুসলিম না, ওরা ওদের মুসলিম আমরা মানি না, আমরা নিজেরা মুসলিম। মানে ইরানকে আমরা মানি, ইরানি মুসলিম কান্ট্রি, বাট মুসলিমদের জন্মই হয়েছে, মানে মুসলিম যে সম্প্রদায়, মুসলিমদের একটা ধর্ম, সেই ধর্মের জন্ম হয়েছে সৌদি আরবের মক্কা থেকে। আর এ বলছে যে সৌদি আরবের লোকরা মুসলিম না। মানে বাহ দিদি বাহ বাহ বাহ। এখন এইসব নিয়ে এখন খুব খিল্লি উড়াচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। এখন কিন্তু এইটার ভিডিও প্রচণ্ড পরিমাণে ভাইরাল। আমি আরও কিছু তোমাদের ভিডিও দেখাই, এটা যে কী পরিমাণে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে। দেখো আরও কিছু ভিডিও দেখাই তোমাদেরকে। हमारे जो पेट में बच्चे हैं ना वो भी हमने उन्हीं के लिए रखे हैं। वाह। हमारे जो पेट में बच्चे हैं ना वो भी हमने उन्हीं के लिए रखे। বলছে ভাই, বলছে পেটের বাচ্চাও নাকি ওনার জন্য, খামেনির জন্য রেখেছে। ঠিক আছে, দেখো তোমরা কি অবস্থা ভাই, দেখো তোমরা। মানে এইখানে ইরান কোথায়, আমাদের থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে, সেই ইরানের জন্য খামেনি এরা না খেয়ে থাকলে খামেনি এসে খাওয়ার দিয়ে যাবে, এরকম একটা ব্যাপার, বুঝতে পারছো? তো খামেনির জন্য পেটের বাচ্চাও রেখেছে এরা। মানে ভাই কি বলবো, আমার কিছু বলার নেই ভাই। এদের ভাবনা চিন্তা, মানে একটা কথা, যদি ইরানের সঙ্গে যদি ইন্ডিয়ার যুদ্ধ লাগে না, এরা কেউ ইন্ডিয়ার সাপোর্ট করবে না, এরা সবাই ইরানের সাপোর্ট করবে। ইরানের সঙ্গে মনে করো যদি ইন্ডিয়ার যুদ্ধ লাগে, কোনো কারণে যদি মনে করো লেগে যায় ইরানের সঙ্গে ইন্ডিয়ার যুদ্ধ, তাহলে এরা দেশে বসে দেশকে ধ্বংস করবে, দেশে বসে দেশকেই ধ্বংস করবে। এরা ইরান বলবে যে এই শোনো, ইন্ডিয়াকে তোমরা খতম করো, এরা খতম করতে শুরু করে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে খতম করতে শুরু করে দেবে। ভাবো তোমরা, এখনো ভাবতে হবে। অনেক কথা, অনেকে সেকুলার সাজার চেষ্টা করে। এইসব ভিডিও দেখে তোমাদের একটু শিক্ষা নেওয়া দরকার ভাই, শিক্ষা নেওয়া দরকার ভাই। দেখো তোমরা আর ভিডিও नहीं है हमारे सऊदी, देखो भाई, ये नहीं है सऊदी, ये सब गद्दार हैं। हमारा सिर्फ ईरान है। দেখেছো ইরান कौन मुसलमान है? वो 1400 साल पुराने मुसलमान है, जाके करबला की हिस्ट्री पढ़िए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सऊदी वालों को मुसलमान नहीं हुसैन को कत्ल किया था, हम नहीं मानते, काफिर है, लानत है उन पे। काफी है। ভাই बहुत नीचा आदमी। এই ভিডিওটা দেখো, এটা দেখো ভাই। नेतन्याहू ट्रम्प को मान, हम सब ईरान जाएंगे। नेतन्याहू ट्रम्प को मारने के लिए मैं खुली चुनौती देती हूँ, मैं जाऊंगी ट्रम्प को मारने के लिए। अमेरिका, इजराइल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ही रहेगा और था और हमेशा रहेगा। हम सब ईरान হ্যাঁ, ইরান আর আমেরিকা আর ইসরায়েলের লোকরা হাতে চুরি করে বসে থাকবে, তুমি যাবে মারতে, হাতে চুরি করে। মানে এরা বিশ্বাস করো একদম অনেস্টলি আমি বলছি, এরা সব মাদ্রাসার স্টুডেন্ট, এরা সব মাদ্রাসার স্টুডেন্ট। কারণ কিছু কিছু মাদ্রাসায়, আমি সব মাদ্রাসা বলছি না, কিছু কিছু মাদ্রাসায় এমন করে এদের মগজ ধোলাই করা হয়, এরা সবসময় বলে যে ইন্ডিয়া ভারমে যাক, আমাদের বাঁচাতে হবে ইরানকে। এরা এটাই ভাবে সবসময়, দেখেছো? বলছে এখন দুবাই দুবাইয়ের মুসলিমদের এরা মানে না, বলছে দুবাইয়ের মুসলিমদের মানে না, ওরা মুসলিম, ওরা কাফের। দুবাইয়ের মুসলিম যেখানে মুসলিম ধর্মের উৎপত্তি, তারা এখন হয়ে গেছে কাফের ভাই। আর ইরানের যে খামেনি, তাদের কাছে এখন ভগবান, তারা খামেনি ছাড়া কিছু বোঝে না ভাই। ईरान के इस बंदे ने पूरे 80 साल लगा दिए जंग की तैयारी करने में, और अब इसने बोल दिया था कि हम बहुत पावरफुल हो चुके हैं, अब हम किसी भी देश से डरने वाले नहीं हैं। इसने अमेरिका को भी धमकी दे दिया था, और इतना तैयारी करने के बाद जब जंग लड़ने का बारी आया तो ये पहले दिन ही मारा गया। हम सब ईरान जाएंगे। नेतन्याहू ट्रम्प को मारने के लिए मैं खुली चुनौती देती हूँ। हम तो कहते हैं ट्रम्प के पास तुम अपनी पूरी प्रजाति लेकर चली जाओ, वहाँ ट्रम्प तुम्हें एप्स्टीन आइलैंड घुमाएगा, और वहाँ कौन किसकी मारेगा वो दुनिया को पता है। ভাই এখন এই মহিলার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভৎস পরিমাণে ভাইরাল। আমি চলো আরো অন্য কিছু ভিডিও দেখাই। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, দুই কুত্তায় মারামারি লাগছে, আল্লাহ যেন দুইটাকেই ধ্বংস করে, বলেন আমিন। তার মধ্যে এদের লিডার হলো যে মরে গেছে বোমা হামলায়, আয়াতুশ শয়তান, এ একজন। ইনিয়া বলছে খামেনিকে শয়তান, যেখানে বলছে খামেনিকে শয়তান বললেন। इतनी अजीब बात है ना, भारत पर कितने आतंकवादियों ने हमले किए, कितने जवान शहीद हुए, लेकिन फिर भी जो भारत में मुसलमान रहते हैं उनकी आंखों में से एक भी आंसू नहीं निकले, उन्होंने रैली तक नहीं निकाली। और आज जब ईरान का लीडर मर गया तो वो छाती ठोक ठोक के मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे हैं। একদম वाह ঠিক। वाह वाह। বাহ বেটা বাহ। অ্যাকচুয়ালি জানো তো, সত্য কখনো চাপা থাকে না, আস্তে আস্তে বেরোচ্ছে। এই একজনকে পেয়ে গেছি, এই লোকটা হলো একদম ভারতের না, পুরো আমাদের হিন্দুদের দালাল, মানে বিভৎস পরিমাণে দালাল। আমি বলেছি তোমরা ভিডিওটা দেখো, এই লোকটাকে দেখলে তোমাদের ভিডিওটা দেখার পরে তোমাদের দুটো মুখ থেকে ভালো কথা বলতে মন চাইবে, কমেন্ট বক্সে বলে যাও, ঠিক আছে? দেখো লোকটা কথাটা তোমরা একটু শোনো। ভারতের আমন্ত্রণে ইরানি নেভি ভারতবর্ষে এলো, যাওয়ার সময় আমেরিকার নেভিকে উড়িয়ে দিল ভারত মহাসাগরের মধ্যেই। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী কোনো বিবৃতি দিলেন না,
রেস্কিউ টিম পর্যন্ত পাঠালেন না, এতটুকু ভদ্রতা দেখালেন না। পক্ষান্তরে আমরা দেখলাম শ্রীলঙ্কা বিবৃতি দিলেন, রেস্কিউ টিম পাঠালেন, যারা যারা জীবিত আছে তাদেরকে উদ্ধার করে আনলেন এবং ইরানের সঙ্গে সমস্ত রকম সহযোগিতা করলো। কিন্তু এই যুদ্ধের সময় ইরানে যে সমস্ত ভারতীয়রা রয়েছে, যে সমস্ত ভারতীয়রা আটকে আছে ইরানে, ইরান কিন্তু ভারতীয়দের পাঠানোর জন্য প্লেনের ব্যবস্থা করলো, করলো একদম সুন্দরভাবে যেন ভারতীয়রা ভারতবর্ষে ফিরতে পারে তার ব্যবস্থা করলো। এই যে ঘটনাটা ঘটলো, তাতে করে কি একটু বলে দিই, এই যে তোমরা লোকটা দেখছো, ওনার নামটা আমি না বললেই ভালো। এই যে তোমরা লোকটা দেখছো, এই লোকটা কাজ হলো, উনি কি কাজ করে আমি জানি না, একটা তিন বেলা কীভাবে মোদিকে, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বাজে কথা বলবে, তার যদি সে ভালো কাজও করে সেটাকে বাজেভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করবে, তবে মানুষ বোঝে। তবে এনার ভিডিও এখন মানুষ নিয়ে ফেসবুকে প্রচণ্ড পরিমাণে রোস্ট করে, সোশ্যাল মিডিয়া। এনার কমেন্ট বক্স দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে এনার কমেন্ট বক্সে কারা কমেন্ট করে। আমি দেখাবো কমেন্ট বক্সটাও তোমাদেরকে দেখাবো যে কারা এনার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে। চলো দেখা যাক। ইরান ভারতবর্ষকে কি বার্তা দিল? কেন কি ইরান ভারতবর্ষকে বার্তা দিল, ওহে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, তোমাকে এখনো ইরানের কাছ থেকে ভদ্রতা শিখতে হবে, ম্যানার শিখতে হবে। ইরানের কাছ থেকে ইরান থেকে ভদ্রতা শিখবে আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী। কি বলবো ভাই, তুমি নাও, তুমি বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষের মাথাটাকে তুমি হেড করেছো, সেটাও করে যাচ্ছ, এটাই ডিফারেন্স। বলেছিলাম না, এই লোকটার কাজ হলো 24 ঘন্টা ভিউ কামানো। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে আমি বুঝি না, একটা দেশের সরকার, আমি দেশটার নামটা এখন বলছি না, সেই দেশের সরকার যেন কী করেছে, যদি দেশে থেকে দেশের নামে দুর্নাম করা, দেশে থেকে দেশের নামে দুর্নাম করলে তাকে, যে মনে করো আমি আছি এখন ইন্ডিয়াতে, তো ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডিয়ার নামে আমি দুর্নাম করবো, আর আমি সবসময় বাংলাদেশ বলে চিৎকার করবো, আমি সবসময় আমেরিকা বলে চিৎকার করবো, আমেরিকা খুব ভালো, ইন্ডিয়া খুব খারাপ, ওই দেশে আইন করে দিয়েছে কি, তাহলে ওই দেশেই চলে যাওয়া ভাই, একদম ঘেটি ধরে দেশের বাইরে। আর এই মালগুলোকে একদম ঘেটি ধরে দেশের বাইরে বার করে দেওয়া দরকার। এই মাল, এই যে এই লোকটার প্রোফাইলে তোমরা গিয়ে দেখতে পারো যে 24 ঘন্টা, একদম 24 ঘন্টা শুধু ভারতের নামে বাজে বদনাম। আর একটু কমেন্ট বক্সটা তোমাদেরকে দেখাই যে কমেন্ট বক্সে উনি কি, ওনাকে কমেন্ট করে কারা। দেখো নামগুলো তোমরা একটু দেখবে যে কারা কমেন্ট করে ওনাকে, ঠিক আছে? ঠিক বলেছেন দাদা হোসেন, ঠিক আছে? কেন তোমরা নামগুলো দেখলে বুঝতে পারবে যে দেখো ওই চটিচাটা ভারত খাবার বাড়িছে, আর জ্ঞান দিতে হবে না, দেখেছো? এখানে বলছে নিজে ভদ্র না হলে আপনাকে অভদ্র কি করে দেখায়। এখানে বলছে রামযাত্রার লোক দিয়ে আর সুশাসক হওয়া যায় না, নিজের প্রমাণ করে দিলেন, দেখেছো? এই যে তোমরা নামগুলো একবার পড়ে দেখবে। এখানে বলছে মোদির সব জায়গা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত আশেপাশে অবস্থা দেখে, দেখেছো? আহমেদ দাদা সত্যি বললে উগ্রবাদীদের গা জ্বলে, হোসেন, ঠিক আছে? তারা একে সমর্থন করে। আর এই লোকটা সবসময় মানে মোদি বিরোধী কথা বলে সবসময়, ভাই ভালো কাজ করলো তাকে সবসময় সেই বিরোধী কথা বলে। আমি জানি না ভাই কেন বলে। চলো আমি নেক্সট ভিডিওটা দেখাই ভাই। पहले कोई मुझे ये बताओ कि 3000 किलोमीटर दूर बैठा खोमेनी तुम्हारा बाप कैसे बना? ऐसा महसूस होता है कि वो सिर्फ आकाए खामेनेई की शहादत नहीं है, बल्कि जैसे हमारे सर से हमारे बाप का साया उठ गया हो। चलो मान भी लिया खोमेनी तुम्हारा बाप था, तो बाप के मरने पर शोक मनाओ, मातम मनाओ, पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब मत करो। দেখো তো জানাবে তোমাদের কি বক্তব্য, তোমাদের কি মতামত। অবশ্যই তোমরা তোমাদের মূল্যবান বক্তব্য তোমরা কমেন্টে জানাবে। 3000 কিলোমিটার দূরে তারা নাকি একজনকে বাপ বলে, সেটা কে সেটা নিশ্চয়ই তোমরা জানো। তো 3000 কিলোমিটার দূরে খামিনায় তাদের বাপ হয়ে গেল, এত কষ্ট দুঃখ হচ্ছে তাদের, হওয়াটা যদি সত্যি তাদের বাপ হয়ে থাকে তাহলে হওয়াটাই স্বাভাবিক। জানাবে তোমাদের কি বক্তব্য, তোমাদের মূল্যবান বক্তব্য তোমরা কমেন্টে জানাও। নেক্সট আবার দেখার জন্য কোনো ভিডিও, অন্য কোনো পর্ব। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাতে একদমই ভুলো না। ভাই বন্ধুরা ভালো থেকো, সাথে থাকো, সেফ থেকো। এই ভিডিওতে আমি লাইক রেখে আছি মাত্র 500 লাইক আর 400 কমেন্ট করে তোমরা জানাও এই ভিডিও নিয়ে তোমাদের কি মতামত। বাই বাই বন্ধুরা।